کریں کہ آج ملٹیپل پیپرز مجھ سے لیے گئے، میڈیا نے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے پوچھا کہ کیا پروگریس ہے. اس میں نے تفصیل سے ساری باتیں بتائی ہیں. اس وقت جو لیٹسٹ میں نے اپڈیٹ کیا ہے، ہماری 4 انویسٹیگیشن لائنز ہیں. آپ میں سے بھی انویسٹیگیشن جرنلسٹ کھڑے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ 36 آور جو ہو چکے ہیں اور کچھ نہیں ہوا. آپ ایک سٹوری کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کئی دنوں اور ہفتوں میں اور پھر پرنٹ کرتے ہیں. تو انویسٹیگیشن پیشنس والا کام ہے. کہانی یہ ہے کہ کیا ہم صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں. تو آپ کو یہ میں بتاؤں کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے موٹر وے پہ، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے. تو سب سے پہلے ہم نے فٹ ٹریکرز کو منگوایا ہے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ کلاسک ایگزامپل بنے گا. یہ کیس ریزالو ہوگا، اس نے ریزالو ہونا ہے. کیوں کہ اس میں رورل پولیسنگ اور اربن پولیسنگ دونوں کو ہم نے ضم کیا ہے. فٹ ٹریکرز آپ نے بہت کم سنا ہوگا، لاہور کے کرائم میں بلائے ہیں. ہم نے ایک قصور سے اور ایک گجرانوالہ سے جو ریناؤنڈ اچھے پرانے پختہ وہ ہیں ان کو بلایا. ان کے ذریعے ہمیں ایک کلو ملا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بات چیت یہاں پہ کی ہو موبائل فون پہ. ہم نے جیو فینسنگ کی ٹیم کو بلایا جو کہ جیو فینسنگ ہو چکی ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تیسرا ہم نے دیکھا کہ ان ملزموں نے جب آ کے تالا اس کا دروازہ توڑا ہے، شیشہ توڑا ہے، تو اس وقت ان کا خون نکلا ہے. ہم نے پی ایف ایس اے کی ٹیم بلوائی ہے، اس کی ڈی این اے پروفائلنگ کرائی ہے. چوتھی چیز، اب 3 گاؤں ہیں جو آپ کے لوگ وہاں پہ گئے ہیں. 3 گاؤں ہیں، 2 روڈ کے لیفٹ سائڈ پہ جہاں پہ ایک فارسٹ بھی ہے، اور 1 روڈ کے رائٹ سائڈ پہ. یہ زیادہ سے زیادہ 3 سے 5 کلومیٹر کے ریڈیس کا کرائم ہے. اس میں یہ تینوں گاؤں ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ اوڈوں کے خیمے وغیرہ جو ہوتے ہیں، عارضی گھر ہوتے ہیں، وہ بنے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے سی سی ٹی وی پہ بھی فوکس کیا کہ ان گاؤں کے اندر کچھ کاٹیج انڈسٹری ہے، چھوٹی چھوٹی جیسے صنعتیں لگی ہوتی ہیں. تو وہاں پہ بھی ہمیں 3-4 سی سی ٹی وی ایسے ملے ہیں کہ جن سے ہم نے کام لیا ہے. تو یہ 4 لائنز ہیں جس کے اوپر ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. سر یہ بتائیے گا، کہا جا رہا ہے کہ وہ خاتون غیر ملکی شہریت کی حامل ہے اور اس وجہ سے بھی حکومت پہ بہت زیادہ پریشر ہے. تو کیا واقعی غیر ملکی شہریت رکھتی ہے؟ دیکھیں، یہ ہمارے اوپر یہ کم پریشر ہے کہ ہماری اپنی بچی اس روڈ کے اوپر اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. دیکھیں جی، مجھے فارن نیشنلٹی پہ میں نہیں پڑھا، یہاں پہ کرائم ہوا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، ہم اس کو ریزالو کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے، 1 منٹ سن لیں جی، آپ 1 منٹ سوال ایک عرض سن لیں، ایک درخواست سن لیں کہ جو اس قسم کا کرائم ہوتا ہے اس سے میری آپ سے برادرانہ درخواست ہے. پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے، وکٹم کی آئیڈینٹی اگر آپ کو معلوم بھی ہو جائے، آپ اس کو، ہم سب مائیں بہنوں بیٹیوں والے ہیں، ہمیں اس کو سیگا راز میں رکھنا ہے. یہ میری سب سے آپ سے سر ایک بات بتائیے کہ آپ نے سی سی پی او لگایا، اب قوم کی جو بچی ہیں، بیٹی ہیں، ان کو پوچھ کے جانا پڑے گا، بتا کے جانا پڑے گا کہ کس ٹائم سوال ہے. ایک چیز دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں نا اپوزیشن کے بہلاوے میں نہ آئیے. اپنا آپ میرے ابھی 1 منٹ یہی سوال ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے جس طرح کل بیان دیا مختلف ٹی وی چینل پہ کہ اس کو اتنے بجے نہیں ٹریول کرنا ہے، چیزیں دیکھنی تھی، آپ کا بیان بہت اچھا، ٹھیک ہے، لیکن کیا مقصد تھا آپ کا؟ اور کیا کوئی خاتون وہ لاہور سی سی پی او سے پوچھ کے جائے گی کہ میں نے کہاں ٹریول کرنا ہے، کس ٹائم جانا ہے؟ یہ اچھا سوال ہے میرا بیٹا، سنتے جاؤ. میرے بیٹا، میں نے آپ کو جواب دیا ادھر. ابھی آپ نے سوال کیا تھا یہ وہاں پہ بھی، جب میں آفس سے نکلنے لگا ہوں. میرا سوال سن لیں، یہ کرائم ہوا ہے، ہم اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں. ہم نے ڈیفیوز تو نہیں کیا کہ نہیں ہوا، شک ہے، ایڈمٹ کیا. اسی وقت سے کام شروع کیا، اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور یقیناً میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کلوز پازیٹیولی مل رہے ہیں. بندوں کی ہم پروفائلنگ کر رہے ہیں. 1 منٹ ہے جائیں. اب میں نے یہ میسج کیوں دیا؟ یہ ہمارا معاشرہ ہے. مجھے اتنا ہی دکھ ہوا ہے، خدا کی قسم، جیسے میری اپنی بچی ہو. وجہ، اور اسی پرسپیکٹو میں نے کہا ہے کہ اپنی بچیوں، ہمارا یہ معاشرہ جنرلی اس طرح کا نہیں ہے. تو ہمیں ایک میسج ہے ٹو دا جنرل پبلک کہ اس کے اوپر پریکاشنز کرنی چاہیے. جہاں تک ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے اس سے پہلو تہی نہیں کی، کسی فورم پہ نہیں کی. میں نے کہا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کو پورا کریں گے.
बस एक आखिरी सवाल ले लें। मुद्दई मुकदमा के हवाले से बता दें, जिसने ये FIR दर्ज करवाई है गुजरपुरे वाले की, आखिरकार वो लड़की का रिलेटिव है, उसका कोई अजीजी कोई रिश्तेदार है, उसने कहा कि मेरी कोई अजीजा है जिसके साथ ये वकूआ हुआ है, लेकिन समझ नहीं आई कि जो मुद्दई मुकदमा है ये कौन है, कहाँ से है। सर साहब एक बात मेरी भी ऐड कर लें सर, कि वो रात के 2 बजे बच्चों के साथ किस वजह से निकली थी? अब ये दोनों सवाल मिलते हैं और जिस तरह सियासी सवाल देखें, इसके बाद एक सियासी ले लेते हैं, फिर आप इजाजत चाहेंगे। देखिए, आपने जो सवाल किया, आप शायद मैं पहले भी इन भाई के सवाल के जवाब में कह चुका हूँ, इस किस्म के ऑफेंसेस में ये पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड है और प्रैक्टिस है कि विक्टिम को उसको आप पब्लिसाइज नहीं करते, पब्लिक नहीं करते। ये बड़ा एक सीरियस नेचर का है। मैं जैसे पहले भी कहा है, हम सब माए बहनों बेटियों वाले हैं। विक्टिम को आपने निशाना नहीं बनाना। एक जुर्म हुआ है, जैसे CCPO साहब ने कहा है, एक जुर्म, उसमें तो किसी को शक नहीं है ना, जुर्म हुआ है, किसके साथ हुआ है, कौन मुद्दई है, क्या नहीं है, ये पुलिस की गर्ज नहीं होनी चाहिए। यही तो आपने पुलिस का कल्चर चेंज करना है। एक जुर्म हुआ है, उस जुर्म की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लोग पकड़े जाने चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। बाकी देखिए, ये किसी भी जो इदारे हैं इस किस्म के जराइम में, उनको तो बिल्कुल, हमें तो आपको पता है, इस किस्म के क्राइम में पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड ये है कि जब गवाही भी होती है तो वो भी पर्दे के पीछे से ली जाती है। तो इसलिए बड़ा अब सियासी सवाल कर मेरा सवाल ये आज राणा दो बड़े खानदान, उससे मुझे एक साथ रिकवरी अब तक नहीं हुई, इसकी वजह क्या है? इनका कैसे कर लेते हैं? राणा सनाउल्लाह साहब आज नैब लाहौर में पेश हुए, एहतसाब का अमल वो सामना करके आए और आके उन्होंने बाहर ये इल्ज़ाम लगाया है कि गवर्नमेंट जो है वो नैब को और APC जो है उसको सबताश करने के लिए अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करी। दूसरा, उन्होंने मुतालबा किया है कि आसिम सलीम बाजवा साहब की जो इंफॉर्मेशन आई उसके हक़ाइक़ सामने आने चाहिए, उसके लिए हुकूमत JIT बना दे। और मरियम साहिबा ने ट्वीट किया है कि हलीमा खान और मिसेस गाजी फाइज ईसा, क्या वो भी, उनको सिर्फ अदालतों में जाना है, मरियम नवाज को, हलीमा खान या उनकी बेगम क्यों अदालतों का सामना? सवाल भूल जाऊंगा। आप भूलेंगे नहीं। सिंपल सी बात है कि नवाज शरीफ साहब ने तो हाथ साफ कर दिए हैं कि ही इज नॉट कमिंग बैक। किस चीज़ पे हाथ साफ? वापस नहीं आ रहे। ये जो आपने इतनी बड़ी कंपेन लॉन्च की थी पिछले 15-20 दिन में, अब ये कंपेन आगे किस तरफ जाएगी? आपने को ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ लिखा है, कोई वजारत कानून ने को काम आगे शुरू किया कि नहीं किया? अच्छा, मैं सब सवालों की कोशिश करता हूँ। एक बाद में राणा सनाउल्लाह ने ये भी कहा है कि इमरान खान जो कंटेनर पर नारे लगाते रहे हैं, वो जिनके कहने पर लगाते रहे हैं, यानी अंपायर की जानिब में इशारा था, उनके खिलाफ वादा माफ दुआ बन जाएं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। दूसरा, आपका एक ट्वीट आया है, तो ये जो मोटरवे पुलिस है या ये मिसकंडक्ट हुआ है, आपने टूल प्लाजा तो दे दिया, आवाम टैक्स दे रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे तो डालेंगे कि यार आपको फ़ोन किया। मैं तमाम सवालों की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहली चीज़ है, सबसे पहले है मेरे भाई, आपने जो सवाल किया, उन्होंने पूछा दो बड़े खानदानों से। देखिए, जो रिकवरी का सिलसिला ये बाकी सवालों से मुंसलिक है। रिकवरी देखें, ये ऐसा तो है नहीं कि किसी मुलजिम को पकड़ें और उसको उल्टा लटकाएं। शेख साहब की तो ख्वाहिश है और उसके अंदर से जो रेज़गारी या बाहर गिर जाए। एक निज़ाम है, पकड़े जाएंगे, मुकदमे साबित होंगे, पैसे उससे पहले फ्रीज हो जाते हैं। अब ये जो 2 बड़े ख़ानदान हैं, शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान, इनको वैसे गैर शरीफ कहना चाहिए, इनकी तमाम जायदादें ज़ब्त हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पे फ्रोज़न हैं। जब मुकदमों का मंतकी अंजाम होगा तो उनमें से रिकवरियाँ भी होंगी। इसी तरह से बरतानिया वाली भी इनकी प्रॉपर्टीज़ और एसेट्स के ऊपर यही चीज़ें हैं। आधे केसेस इनके ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस हैं। शहबाज शरीफ साहब जो बड़े शरीफ किस्म के खादमे आला थे, उनके कारनामे तो अब आपके सामने आए हैं। उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के बाद केस फाइल हो गया है, अब उसकी रेगुलर हेयरिंग हो रही है। आज उन्होंने बड़ा गिला किया है उसी चीज़ के ऊपर। मरियम साहिबा ने भी जो गिला किया है कि जवेरिया और जो भी उन्होंने नाम लिया वो जाती हैं। मुझे ये बताइए कि हलीमा खान के जो केस था, हलीमा खान साहिबा के ऊपर क्या केस था? FBR का केस था, अदालत में पेश हुई ना। जितना उनको जुर्माना लगाया गया उन्होंने जुर्माना भरा, कभी उन्होंने कोई शिकायत तो नहीं की। एक निज़ाम है। फिर दूसरा जो सवाल किया इन्होंने मेरे भाई ने, आसिम सलीम बाजवा वाला, देखिए, एक आप इल्ज़ाम लगा देना किसी भी जगह से बैठ के एक अननोन किस्म के अखबार में से, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद आज से पहले का मुझे एक एग्जाम्पल बता दें कि किसी पे इल्ज़ाम लगा हो और वो इस्तीफे दे दे, किसी पे इल्ज़ाम लगा हो तो वो पूरी अपनी मनी ट्रेल जाके सामने आपके रख दे। अब द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट।
اب میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان کی سٹوری میں اتنی دمخم ہے یا خود اتنے دمخم ہے تو جائیں JIT بنوا لیں پاناما کے. آپ سوال سن لینا, آپ یا تو آپ کراس کوشچن کر لیں. جب آپ نے پاناما کے اوپر آیا تھا